शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ द्रन्नोऽपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति
भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्
यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तीक्षस्व भारत व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि
स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिमरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखधरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि क्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानत्तमुदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇವಾಗ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಠಸ್ಥ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ.
ನ ಚೈತದ್ ನಚೈತದ್ವಿಜ ಕತರನ್ನೋ ಗರಿ ನಚೈತದ್ ವಿದ್ಮಃ ನಚೈತದ್ವಿದ್ಮಃ ವಿದ್ ನಚೈತದ್ ವಿದ್ಮಃ ನಚೈತದ್ವಿದ್ಮಃ ಕತರನ್ನೋ ಗರಿಯೋ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾ ಜಯೇಯುಃ ಯದಿವಾನೋ ಜಯೇಯುಃ ಯಾವನ್ನು ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮಃ ಸ್ಥೇ ತೇವ ಸ್ಥಿತಾಃ ಪ್ರಮುಖೇ ದಾಸ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಹತಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮೂಢಚೇತಃ ಯತ್ಶ್ರೇಯಃ ಸಾನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಮರೆಯೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ఒకటి చెప్పండి. కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావः పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసమ్మూఢచేతాః యశ్రేయః సా నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಸುವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನಚೈತದ್ವಿದ್ಮಾ ಕತರನ್ನೋ ಗರಿಯೋ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿವಾನೋ ಜಯೇಯೋ ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮಃ ತೇವಸ್ತುತಾ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಃ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಹತಸ್ವಭಾವಃ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮೂಢಚೇತಃ ಯತ್ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ? ನಕಾರ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಚಕಾರ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏತದ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಪದ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ವಿದ್ಮಃ. ವಿದ್ಮಹನ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ವಿದ್ಮಃ. ವಿದ್ಮಃ. ವಿದ್ಮಃ ಕತರನ್ನೋ ಗರಿಯೋ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾ ನೋ ಜಯೇಯುಃ ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮಃ ಸ್ಥೇ ವಸ್ಥಿತಃ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ. ಅರ್ಜುನನು ಈ ಮುಂದೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕದಂತೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಲೇಸು, ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಳಿದಿರುವಂತಹ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸೇನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ದ್ವಿದ್ಮಃ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿದ್ಮಃ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಏತದ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಪ್ರನೌನು ಅಂದರೆ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ವನಾಮ ಯಾವತ್ತೂ ಪೂರ್ವದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿ, ಶಿ, ದಟ್ ಅಂತ. ಏತದ್ದಂದರೆ ದಟ್, ಆ ವಿಷಯ, ಏನು ವಿಷಯ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಸರ್ವನಾಮ ಪ್ರನೌನ್ಸು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತೀರ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ದೈ ಅಂತ ಆ ಥರ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏತದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಇವರಿಬ್ಬರದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿದ್ಮಃ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏತದ್ ಚ ನ ವಿದ್ಮಃ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಮಃ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ.
ವಿದ್ಧಾತು ಅಂತ. ನಾ ವಿದ್ಮಃ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏತದ್ ನ ಚೇತ್ ಏತಚ್ಚ ಏತಚ್ಚ ನ ವಿದ್ಮಃ. ಏತಚ್ಚ ನ ವಿದ್ಮಃ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ವಯದ. ಏತದ್ ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2 ಚಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ನಂಬರ್ 3 ನಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ನಂಬರ್ 4 ವಿದ್ಮಹದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಏತದ್ ಚ ನ ವಿದ್ಮಃ. ದ್ವಿದ್ದಲ್ಲ, ದಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದಕಾರ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ಅದು ಏತದ್ದಲ್ಲಿ ದಕಾರ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ವಿದ್ಮಃ ದಕಾರ ಅಲ್ಲ, ದಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಕಾರ RSTUV ವಿದ್ಮಃ. ವಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಮಃ, ದಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ದಕಾರ ಮುಂದೆ ಏತದ್ದು ಕೊಟ್ಟೋಗೈತೆ. ವಿದ್ಮಃ. ಏತದ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ತ ನ ಚೇತ್ ವಿದ್ಮಃ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏತಚ್ಚ ನ ವಿದ್ಮಃ, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕತರನ್ನು ಯಾವುದು, ಗರಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನದು, ಯದ್ವಾ ಜಯಮ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನದು, ನ ಚೇತ್ ನಾನು ಅರಿಯನು. ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ನಾವು ಜಯಿಸುವೆವೋ, ವಾ ಅಥವಾ ನೋ ಜಯೇಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಜಯಿಸುವರೋ, ಯಾನೇವ ಹತ್ವ ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದು, ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ಥೇ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಮುಖೆ ಸ್ಥೇ ಅವಸ್ಥಿತ. ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಾದಂತಹ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸ್ಥೇ ಅವಸ್ಥಿತ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವರು. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಂ ಧರ್ಮ ಸಮೂಢಚೇತಾಃ ಯಚ್ಚೇಯ ಸ್ಥಾನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಅಹಂ ಶಾಧಿಮಾಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೈನ್ಯದಿಂದ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಅಹಂ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವು ಮಲಿನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೈನ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಹತವಾದಂಥ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ. ಹತಸ್ವಭಾವ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವು ಮಲಿನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನೌನ್ ಅಂಥವನು ನಾನು ಅಂತ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಹತ ಸ್ವಭಾವ, ಅಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವನು ನಾನು. ಧರ್ಮ ಸಮೂಢಚೇತಾಃ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಢತೆ ಇರುವವನು, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಹತನಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು ನಾನು. ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಢತೆ ಇರುವಂಥವನು ನಾನು. ತ್ವಾಂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ? ಯಚ್ಚೇವ ಸ್ಥಾನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬ್ರೂಹಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೋ, ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಕರವೋ, ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ಸ್ಯಾತ್, ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿದೆಯೋ, ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ತನ್ಮೇ ನನಗೆ ಹೇಳುವಂಥವನಾಗು. ತನ್ ಬ್ರೂಹಿನೇ. ಸರಿ ಬಿಡು. ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಅಹಂ ನನ್ನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಮಾ ಶಾಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅಹಂ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಶಾಲಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವಂಥವ. ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತವನು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು. ತಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪನ್ನ ನಿನಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಶಾದಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ. ನನ್ನನ್ನು ಅನುಶಾಸನೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಶಿಷ್ಯ ಶಬ್ದನೇ ಅನುಶಾಸನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಗುರುಗಳು ಇವರು ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೇನು. ಶಿಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಅನುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಗುರುಗಳ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ತನಕ ಕೇವಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಥರ మీరు చెప్పగలరు నాయన ఈ 2 శ్లోకాల అర్థం భావార్థం? సరే నీవు ಹೇಳಪ್ಪ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವರು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಕಥರನ್ನು ಬರೆಯು ಯದ್ವಾ ಜಯ. ಹೌದಾ? ಮುನ್ಸಿಯಲ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ. ಭಾವಾರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಹೋಗಲಿ. 2 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೋ ಕೌರವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದು ನಾವು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಾತ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಹೇಡಿತನದ ದೋಷದಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಉಚ್ಚಾಮಿತ್ವಾನ್ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಧರಿಸದೇ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಾನು ನನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ. ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿ ಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಈ ಲೈನ್. ನಾನು ನನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅದನ್ನು ನನಗೆ. ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಶಾದಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ. ಭಾವಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ తెలుగులోనా? సరే. కార్పణ్య దోష చెప్తా ఇప్పుడు ఫస్ట్. చెప్పండి. కార్పణ్య దోష అజ్ఞానము దాని నుంచి నేను చాలా అజ్ఞానంలో పడిపోయినాను. కృచ్ఛామిత్వం ధర్మ సమూఢ చేత, ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో తెలియలేకపోతున్నాను. యశ్రేయ, నాకు ఏది శ్రేష్టమో శ్రేష్టమో యశ్రేయ షా నిశ్చితం, నిశ్చయించి నీవు నిశ్చయించి. యశ్రేయ షా నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం శాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం. నేను శరణాగతి ఉంటున్నాము, నీకు శిష్యులను నేను. ఏది శ్రేష్టమో నీకు చెప్పండి. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. మీరు నన్ను అనుశాసించండి. షాది అంటే మీరు నన్ను అనుశాసించండి, నన్ను కంట్రోల్ చేయండి అని, నాకు నేర్పండి, విద్యను నేర్పండి అని. నచ్చ ఏ క్రియాపద
ಕ್ರಿಯಾಪದ ನನಗೆ ಕಲ್ತು ಕೊಡು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್. ಏತದ್ ಏತಚ್ಚ ನ ವಿದ್ಮಃ, ನನಗಿದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ ಕತರದ್ ಗರಿಯ, ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾನ ಜಯಯುಹು, ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಏವ ಹತ್ವಾ ನಾ ಜುಜಿವಿಷಾಮಃ, ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ತೇ ಅವಸ್ಥಿತಾ ಪ್ರಮುಖೆ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಮುಖೆ ಅವಸ್ಥಿತಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪ ಅತ ಸ್ವಭಾವ, ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಅಂದರೆ ಕೃಪಣಸ್ಯ ಭಾವ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಕೃಪಣನ ಭಾವನ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾ ಕೃಪಣಃ ಅಂತ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವನು ಮೋಕ್ಷ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಪಶುಗಳ ಥರನೇ ತಿಂದು ಮಲಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿ ಹಂಗೆ ಸಾಕಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃಪಣಃ ಅಂತಾರೆ, ಕಂಜೂಸ್ ಫೆಲೋ ಅಂತ. ಕಂಜೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಥವ್ನು ಯಾಕೆ ಕಂಜೂಸ್ ಅಂದರೆ, ಕಂಜೂಸ್ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಸಂಪತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಸಲುವಾಗಿ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪಾಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೇನುಲೆಲ್ಲ ಜೇನನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಜಾನಂದ ಇದೆ, ಅಮಿತವಾದಂಥ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಪರಿಶ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದಂಥ ಸಹಜಾನಂದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದ, ಅಂಥ ಆನಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಥ ಸಂಪತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಆನಂದನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜದಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಕಷ್ಟನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮಹಾಮೂರ್ಖತ್ವ, ಕಂಜೂಸ್ತನೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆನಂದನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಜೂಸೋರ್ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಕೃಪಣರು, ಮೋಕ್ಷ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದಿರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೃಪಣರು. ಅಂಥ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಹೇಡಿತನ, ಕ್ಲಾರಿಟಿಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಅಂಥ ದೋಷದಿಂದ ಹತವಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ನಾನು ಆ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ, ಮೋಕ್ಷ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲೆಕ್ಕಾರ್ಥಗಳೇ. ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮದು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಸಾಯಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ವಂಶನೇ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಣಸಂಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಹಮ್ಮಮ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಹತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತೇನೆ ನಾನು ಎಂಥವನಂದರೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷದಿಂದ ಹತವಾಗಿರೋಂಥ ನಾನು, ಪ್ಲಸ್ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಾಹ, ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಢತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟೋ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ನಾನು ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷಪ ಅತ ಸ್ವಭಾವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಾಹ ತ್ವಾಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ಏನು ಬೇಡ್ಕೊತೀಯ ಅಂದರೆ ಯತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಶ್ರೇಯ, ಯಾವುದು ನಿಶ್ಚಯ ರೂಪವಾಗಿ ಶ್ರೇಯವೋ 100% ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟೋ ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ, ಅದೇ ನನಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸುಖವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು ಆ ಥರ ಹೊಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅವನ ಥರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಂತ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯುಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಮಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿಂಹ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗುಹೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ವಿಷಯನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೋ, ಆ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಾಪಕ ತತ್ವ ಇರ್ತಾನೆ. ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಅಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದ ಮೇಲೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಓರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓರಲ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು. ಆವಾಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಓಕೆ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವನು ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಆಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಭಾವ, ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋ ಪುರುಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅಂಥವರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಹಾಭಕ್ತರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅಂಥ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳೇ, ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಇವರು ಶರಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ನನ್ನ ಭಾವನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗಿಂತ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಅನ್ನೋ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಮೇಯ್ನು. ಅಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಸ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಶ್ರೇಯ, ನಿಶ್ಚಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ, ಅದನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯ ಅಹಂ ತೇ ಶಿಷ್ಯ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ. ಪ್ರಪನ್ನಂ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್, ನೀನು ಅನನ್ಯ ಶರಣಂ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ನೀನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೀನು ಹೇಳು, ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು, ಆ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ವೃತ್ತಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಗುರುಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯ ಶರಣಂ ಅಹಂ ನ ಜಾನೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶರಣಾಗತ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾದಿ ಮಾಂ ಶಾದಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅನುಶಾಸನೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಏನು ರಾಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ನನಗೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬೈದಿರ, ಒಂದು ತಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ದಿರ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಿ ಪಾಠಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಈಗಿರೋ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿದೆಯಂದರೆ ನೀನು ಇನ್ನೇನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳು. ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೋಷಗಳು ತೋರಿಸೋದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬ್. ಎಷ್ಟೋ ನಡೆದ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರಂತೆ.
ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ದೋಷ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು, ಮತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧ ವಿಚ್ಛೇದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಡ್ತಿನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಗಲೊತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದಂತೆ. 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸೇ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹನಾಭವತು ಮಾವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ್ವೇಷ ಬರೋ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ಗುರುಗಳೇನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಶಿಷ್ಯನೇನೋ ಗುರುಗಳ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಗುರುಗಳು ಅವನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತಾನಂತ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಉಪಾಧಿಗತ ದೋಷಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆಗೇನ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರುಗಳು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆಗೇನ ಅವನು ಇನ್ನೂ ವಿಪರೀತ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ನನಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ನೀನು ನಾನು ಹೌದು, ನಾನಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣಾನಂದ ರೂಪ ನಾನಿನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀನು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ 1 ಅಲ್ಲ 4 5 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು. ಎಷ್ಟು ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದೇನೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಬೆಳಕು ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಲೈಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 1 ವಾರ ಇನ್ನೇನು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ 6:30 ಆಗೋಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ, ಲೇಟಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ದಿವಸ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ದಿವಸ 24 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ನಡೆದೋಗಿದೆ, ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕತ್ತಲಾದಮೇಲೆ ತಾನು ಲೈಟ್ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓಹೋ ಇನ್ನೂ ಲೈಟ್ ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ 24 ಗಂಟೆ ಆಫೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. 1 ವಾರ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೈಲಿ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನಿದೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸಾಧನೆ, ಏನೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನಿಂದು ಎಷ್ಟು ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ನೂ ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1 ವಾರದ ಫುಲ್ಲು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀನು ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಈ ಥರ ವಿಪರೀತ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಮೋಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ನಾನು ಫರ್ಗಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಫರ್ಗಟ್ ಅಂತೀಯ ನೀನು, ಆ ಶಬ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಉಪಯೋಗ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪದು. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿ. ನೀನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನೀನು ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. మర్చిపోయాను అనే మాట ఇంకోసారి రావద్దు. ఫర్గట్ అనే మాట ఇంకోసారి రావద్దు అని. ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗಳ ಫೋಟೋನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇತ್ತು. ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪಸ್ಮಾರಹ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಅಪಸ್ಮಾರಹ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ ಅಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅಪಸ್ಮಾರ ಅಂದರೆ ಮರ್ತೋಗೋದಂತು. ಅಂಥ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಅಪಸ್ಮಾರ ಹೊರಗಡೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನು ಅಪಸ್ಮಾರ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮರ್ತೋಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗಳು ಎಂಥ ಗುರು ಅಂದರೆ ಆ ಮರ್ತೋಗೋ ಅನ್ನೋ ಮತಿಮರುಪನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ತುಡಿದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸೋವಂಥ ಗುರುವು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳು ತುಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಮರ್ತೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು.
ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೀನು ಮರೆಯೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಲರ್ಟಾಗಿರೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ನೀನು ಅಲರ್ಟಾಗಿರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬನು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾವ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಆವಾಗ ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ ಮಾತು ನಿನ್ನನ್ನು ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ನೀನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ, ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ಫುರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕ್ರೋಧಾವೇಶವಾಗಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ಮರಿಲೇಬಾರದು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆದರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಬುಸ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ರೆಗನ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ ಅವನಿಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಅವನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನೇನು ನಾವು ಟಾರ್ಚರ್ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಗುರುಗಳಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಅವನ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಓದಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗೇನ ಇದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ರಾಂಗ್ ಅನ್ಕೋದಂತ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗೋಗು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ನೀನು ಮುಂಚೆ ನಿಶ್ಚಯ ತಗೋಬೇಡ, ರಾಂಗ್ ನಿಶ್ಚಯಗಳು. ನಿನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಶ್ಚಯಗಳು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ದುರ್ಯೋಧನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಡಿಸಿಷನ್. ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನ ಚ ಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಜಾನಾಮಿ ಅಧರ್ಮಂ ನ ಚ ಮೇ ನಿವೃತ್ತಿ, ಕೇನಾಪಿ ದೇವೇನ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತೇನ ಯಥಾ ನಿಯುಕ್ತೋಸಿ ತಥಾ ಕರೋಮಿ. ನಾನು ಧರ್ಮನೂ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಜಾನಾಮಿ ಅಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕೇನಾಪಿ ದೇವೇನ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತೇನ, ಯಾರೋ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಥಾ ನಿಯುಕ್ತೋಸ್ಮಿ ತಥಾ ಕರೋಮಿ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಅರ್ಜುನಂದು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ. ದುರ್ಯೋಧನ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗು ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು ಅಧರ್ಮ ಗೊತ್ತು, ನೀನೇನು ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ರೆಗೇ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವನ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗುರುಲೇನಿ ವಿದ್ಯಾ ಗುಡ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಕ್ರಮಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅನುಶಾಸನದಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಸಾಧಿಷ್ಟಂ ನ ಭವತಿ. ಆಚಾರ್ಯವಾನ್ ವೇದೋ ಪುರುಷಃ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಧಿಷ್ಟಂ ಭವತಿ. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ವಿದ್ಯೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಿನಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ ದೇಹಾಂತೆ ತವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ದೇಹೇ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಂ. ಆವಾಗ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಅನಾಯಾಸವಾದಂಥ ಮರಣ, ವಿನಾ ದೈನ್ಯೇನ ಜೀವನಂ. ಗುರುಗಳದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ನಮ್ಮ ಜುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಥರ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪರಾಧೀನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಗುರುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ನೀನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರಾಧೀನತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿಯಿಂದ ತೆಗೆಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತೆಗೆಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಆ ಬಂಧನ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ವಿನಾದೈನ್ಯನ ಜೀವನಂ ದೇಹಾಂತೆ ತವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ. ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಬಂದು ಆ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೇಕು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಇವ್ರು ನಾಸ್ತಿಕರಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅವರು ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಯಾವತ್ ಜೀವೇತ್ ಸುಖಂ ಜೀವೇತ್ ಋಣಂ ಕೃತ್ವ ಘೃತಂ ಪೀವೇತ್ ಭಸ್ಮೀಭೂತಸ್ಯ ದೇಹಸ್ಯ ಪುನರಾಗಮನಂ ಕೃತಃ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬದುಕಿರ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು,
ಋಣಂ ಕೃತ್ವ ಘೃತಂ ಪೀಬೇತ್, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಭಸ್ಮೀಭೂತಸ್ಯ ದೇಹಸ್ಯ ಪುನರಾಗಮನಂ ಕುತಃ, ಭಸ್ಮ ಆಗಿರೋ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಈ ಮೂರ್ಖರು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಅರ್ಜುನ ಅಂಥವರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಯ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆವತ್ತು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆವತ್ತಿಂದ ಸುಖದ ಮಾತ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದುಃಖದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಇದ್ರದ್ದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.